Okay, the problem is here a person has a rupees of 2500 on hand. So he wants to buy hen and sell the eggs they hatch to make a profit. Again, so when you heard word called as in profit, that is a maximization problem. So profit and the word bantu antandre, you need to understand that this is a maximization. Andre namide objective function enagutte andre, so that will be a maximization. That will be a Z maximization. Okay. So he finds out the old hens can be bought at rupees 100 each and the young hens can be bought at rupees 200 each. And so the give is describing about the so hen. So if it is a new one, it will be a cost of rupees 200, and if it is a old one, so that will be a 100 rupees. Similarly, and the old hen, they lays a egg, 3 eggs per week. So per week, so they lay 3 eggs, and the young ones 5 eggs per week. Okay. So and giving that, so the old hen will be lay so per week, so they lay 3 eggs, and the young ones will be so laying the 5 eggs per week. Similarly, okay, so and giving that, so details about the cost of the egg also. Each egg, whether it may be the egg of the old hen or it may be a young one, so the cost of the egg is rupees 10 rupees, okay, rupees 10. And it costs rupees 10 per week to feed the old hen, and while the young one it is rupees 18. And if we want to feed the youngs, so old hens, so that is the cost of rupees for the old hens is so rupees 10 per week. Similarly, it is for the young ones, it is rupees 18. So that about the description about the, so that is a hen. So how much of the eggs they are laying per the week and what will be the cost. So feeding cost per that particular hens. Assuming that the person cannot house more than 20 hens. So how many old hens and how many young hens he should buy to maximize the profit. So once we read the so question properly, so you will find the so at the so different point of view you can find out what kind of a problem it is. So when you heard the word called as profit, so that indicates that so it will be a profit oriented. Then it is a maximization. At the end of the problem also at the end the line, so they are also so describing that so maximize the profit. In order to maximize the profit of that particular person, so we need to be so give a formulation. So here they're not asking for the solution, just we need to be formulate. So the same problem will be asked in the examination for 8 to 10 marks. Okay, similar these kind of a problems will be asked you in the examination. So 8 to 10 marks. Okay, problem artha aitala. So once the thing is you need to understand. So what are the given? So that is the data you need to be write on once. So old hens, young hens. So what is the cost of the old hen and the cost of the young hen and the number of eggs laying per week and the feeding cost, and the person cannot house more than 20 hens, and the person the budget the person is having only rupees of 2500. These are the information the given. By using this we need to maximize the profit. We need to formulate. Okay. So let me write on once. So ಕೊಟ್ಟ information ಒಂದ್ ಕಡೆ so data ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay. So always I told that so ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ formulation problem ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so we need to have the 4 important points. The first one is decision variable, right? So ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓದಿದ್ವಲ್ಲ, so what do you find that here decision, so variables ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. So what are the things are the important things which going to be varying in this particular problem. ಬೇಗ ಹೇಳಬೇಕು. So what it is varying here. The person want to get maximum profit, so by buying the old hens and the young hens. Here the varying is number of hens, right? Old hens ಮತ್ತೆ young hens ಎಷ್ಟು buy ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು so vary ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So here the variable is number of old hens and number of young hens.
Is it audible? ಕೇಳಿಸ್ತದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಕೇಳಿಸ್ತದೆ ಅಲ್ಲ? ಕೇಳಿಸಿದೆ. ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಯಂಗ್ ಹೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೈಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಫೀಡಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಸೊ ಯಾವ ಹೆಣ್ಣು, ಓಲ್ಡ್ ಹೆಣ್ಣ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಯಂಗ್ ಹೆಣ್ಣ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ವೇರಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಟೂ ನಂಬರ್, ಓಲ್ಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಯಂಗ್ ಹೆನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ವೇರಿಂಗ್. ಸೊ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಎನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಸೊ ಬೈ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಈಸ್ ಏನಂತ ಬರ್ಕೋತೀರಾ, ಸೊ ಲೆಟ್ x1 comma x2 so be the number of so old hen, number of old hens and young hens, okay, to be bought. So what should be the number? X1 represents the old hen and the X2 represents the young hens, okay. So here what should be the number? X1, what should be the number of X1, what should be the quantity of the X1 and what should be the quantity of the X2. So that is our variables. These are the two variables, old hen and the young hen. So because of that the decision variable is only two, X1 and X2, okay. And next is, so what is the second step? First step is, at the first point is decision variable, second is Objective function. that is objective function. So what is our objective function? Anything on the objective function, always it will be z only. If it is profit, so it is understood that it is a maximization, z maximization. So in the previous problem, so they are given directly the profit of the that particular variable. So x1 previous problem ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೌದಾ, so that is product 1 having a profit of rupees 4 rupees and the product 2 is having a rupees of 5 and the product 3 is having a profit of 3 rupees ಅಂತ. So directly they have given mentioned the profit, but in this case so we need to find out the profit. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, so that is the profit ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ so ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ and what should be the income, ಎರಡೂ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು we need to find out the profit first, okay. So let me find out the so profit. ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ, and we know the formula, right? So what is the formula of the profit? Profit in formula ಏನು? What do you mean by what is the formula? Simple formula. So profit is always it will be a positive. How the income ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. So that is income minus Expenditure. Right, income minus expenditure. So here in the given problem, so what is the income? So let me find out income ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, okay now. So income find out ಮಾಡೋಣ, expenditure ಏನಂತ calculate ಮಾಡೋಣ. So then we so take the difference of the income and the expenditure, we will get the profit of that particular case, okay. So what is the income here? So the person wants to buy the old and Indians, right? So what is the income to him? Or income ಏನಿದೆ? X. Eggs, right? So here we know that, so we'll work on today. So that is, it is old hen and this is young one. So old hen ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, this is x1 and this is x2, okay. So if the cost eggs ತಗೋಣ, so what is the number of eggs laying by the old hens? ಎಷ್ಟಿದೆ old hens? 3 ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್. 3 ಇದೆ ಹೌದಾ. So this is 3 eggs per week, 3 eggs per week, and this is 5 eggs per week, ಹೌದಾ, 5 eggs. Okay. So here and also they are given the cost of egg, right? What is the cost of the egg in terms of rupees they are given? ಹಾಂ ಸರ್, ಹಾಂ ಮ್ಯಾಮ್. Rupees 10. Old Same. and Old ಏನಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ, young ಏನಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ. So that is the cost of the egg is rupees 10. They are mentioned.
Okay, and let me know. So here income. So what is the income? So this is a 3x. 3x with respect to what? 3x with respect to what? ಯಾವುದು 3x ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಓಲ್ಡ್ ಹೆನ್. ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಹೆನ್ಗೆ ನಾವೇನು ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? x1 X1. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಹೆನ್ನೇನು? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ x1 represents the old hen. So what is the number of eggs laid by the old hens? Is 3. So that is 3 into x1 plus, and what is the number of eggs laid by the young hens? 5, right? So that is a 5 into so x2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? 3x ಪರ್ ವೀಕ್. ಆ ಥರದ್ದು x1 ಓಲ್ಡ್ ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 1 ಇದ್ರೆ ಸೊ 1 ಇಂಟು 3 3x ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಸೊ ಯಂಗ್ ಏನ್ 1 ಇದ್ರೆ ಸೊ 1 ಇಂಟು 5 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲಿ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಹೆಣ್ಣು ಒಂದು ಯಂಗ್ ಏನಿದ್ರೆ 3 ಪ್ಲಸ್ 5 8x ಪರ್ ವೀಕ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ x1 x2 ಯಾವ ಥರ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪರ್ ವೀಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 3x plus 5x2. ಓಕೆ, ಇದು ಏನು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಗ್ಸ್ ಪರ್ ವೀಕ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಗ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಗ್? ಈಚ್ ಎಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕಾಸ್ಟ್? 10 rupees ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. x1 ಇಂದ ಇಷ್ಟು ಎಗ್, x2 ಇಂದ ಇಷ್ಟು ಎಗ್ಸ್ ಅಂತ. ಟೋಟಲಿ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಗ್ಸ್ ಪರ್ ವೀಕ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ x1 is 1, x2 is 1 ಆದರೆ ಟೋಟಲಿ 8 ಆಗುತ್ತೆ. 8x ಅಂದರೆ ಪರ್ ಎಗ್ ಈಸ್ 10 rupees. 8 into 10 80 rupees ಆಯಿತು. ಆ ಥರ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಪರ್ಸನ್ಗೇನೋ ಇನ್ಕಮ್ ಇದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್. 10 into 3 30. 30 x1 plus 50 x2. So this is the profit for that person. ಆ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಿಂದ? ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಯಂಗ್ ಹೆಣ್ಣ ಸೊ ಬೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಚರ್. ಸೊ ಏನು ಖರ್ಚಿದೆ ಅವನಿಗೆ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಚರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಹೆಣ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಚರ್? ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಚರ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಚರ್ ಟು ಹಿಮ್? ಇದಂತೂ ಇನ್ಕಮ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಸೊ ವೆನ್ ಹಿ ಸೆಲ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೊ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇನ್ಕಮ್ ಟು ಹಿಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಚರ್? ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೊ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೆನ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೇನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಟು ಹಿಮ್? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಾನು. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಚರ್? ಫೀಡಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫುಡ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫುಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫೀಡಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಫೀಡಿಂಗ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಹೆನ್ಗೆ ಮತ್ತು ಯಂಗ್ ಹೆನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸೊ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫೀಡ್, ಫುಡ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಹೆಣ್ಣಿಗಾದರೆ ಸೊ ₹10 per week ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸೊ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಫುಡ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಟು ದ ಓಲ್ಡ್ ಹೆನ್, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ. ಅದೇ ಥರ ಯಂಗ್ ಹೆನ್ ಆದರೆ 18 rupees ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಯಂಗ್ ಹೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಫೀಡಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೀಡಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ₹10 ಫಾರ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಹೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ₹18 ಫಾರ್ ದಿ ಯಂಗ್ ಹೆನ್ ಅಂತಂದೇಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ 10 rupees ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಯಾವ ಕೋಳಿಗೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಓಲ್ಡ್ ಒನ್ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? x1 ಅಂತಂದೇಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಪ್ಲಸ್ ಸೊ ಯಂಗ್ ಹೆನ್ಸ್ನ ಏನಂತ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ? x2 ಅಂತ. ಸೊ ಅಂದರೆ 18 rupees
ಕಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಂಗ್ ಎನ್ಸಿಗೆ 18 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪರ್ ವೀಕು ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಯಂಗ್ ಹೆಣ್ಣಿಗೋಸ್ಕರ. ಅದು ಇದಾಯಿತು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಎಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇನ್ಕಮ್ ಟು ಹಿಮ್, and the feeding cost is an expenditure to him. So now we get the two equations, right? That is, this is an income and this is a expenditure. Income ಸಿಕ್ಕಿದೆ, expenditure ಸಿಕ್ಕಿದೆ. So let me subtract this. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 30x1 plus 50x2. So minus, so here 10x1 plus 80x2. Subtract ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. So 10 minus x1 plus, so that is a 30 minus 10 ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ 20 x1, okay, plus 50 minus 18. 50 minus 18 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? You will get 32x2. ಏನು ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಕ್ತು. So once you get the profit, so this is your objective function. Objective function ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, so the cost of the a single old hen is ₹20. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಹೆನ್ನನ್ನು ಏನಾದರೂ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು? ಅದ್ರದ್ದು ₹20 per each. ಅದೇ ಥರ ₹32 for the young hens. So this is your objective function. ಏನಾಯ್ತು ನಮ್ಮದು objective function is ₹20 into x1. 20 is the cost coefficient, x1 is the variable. The variable x1 is with respect to the old hen. Similarly, ₹32 for the young one. ಸೊ ಯಂಗ್ ಹೆನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಪರ್ ವೀಕಿಗೆ ನಮಗೆ? ಸೊ ₹32 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ x2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಯಂಗ್ ಎನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೊ ನಮ್ಮದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಡೌಟ್ ಇದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಸಿಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮತ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಏನು ನಮ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್. ಏನೇನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್, ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ನ ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ 4 to 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Because it is having the things you need to be add the things and you need to be calculate the calculations which is in the present in the, so that is a particular problem. So maximum ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? So the decision variable is let x1, x2 be the number of old hens. ಸೊ x1 ಅನ್ನೋದು ಓಲ್ಡ್ ಹೆನ್ನು, x2 ಅನ್ನೋದು ಯಂಗ್ ಹೆನ್ಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮದು ಡಿಸಿಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್. Objective function is maximization because it is a profit oriented Z maximization. So directly they are not given the profit of the, so that is the old hen and the young hen. So we need to calculate. The formula for the profit is income minus expenditure. Here the income is the x, number of x. The number of eggs laying by the old hen is 3 eggs per week and the young hen is 5 eggs per week. And the cost of the each egg is ₹10. And the feeding cost is ₹10 for the old hen and the ₹18 for the young hen. ಈ ಥರ ಟೇಬಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಸೊ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್, ನಾವು ದ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಓಲ್ಡ್. ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? x1 ಇಂಟು, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 3 ಇಂಟು x1 ಪ್ಲಸ್ 5 ಇಂಟು x2. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ eggs laying per the by the hens per week. So and the cost of the each egg is ₹10. So if you multiply 10 with this respective so number, you will get 30 into x1 plus 50 into x2. Here this is the income. Similarly, expenditure there is feeding cost. So that is x1 into 10 into x1 plus 18 into x2. So this equation is the expenditure. When you subtract or when you simplify by subtracting the income and the expenditure, take the difference of this, you will get 20x1 plus 32x2. So this is your profit. So the profit is nothing but our decision, that is the objective function. Z maximization is equal to 20 into x1 plus 32 into x2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Have any doubts? Decision variable ಮತ್ತು objective function ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ?
Yes, ma'am. Should I go for next step? So that is the constraints. ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ತಾನೇ ಇದು? ಅರ್ಥ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್. Okay, okay. So next is the next third step is the constraints. So as I told that, so every these linear problems are the LPP will be having their some constraints. Constraints are nothing but restrictions. ಅಥವಾ we also call it as such that ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ST subjected to ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. Anything, anyone is that is a sufficient. ST subjected to are such that, are constraints, are the restrictions, anything. So what are the constraints given in this problem? ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ constraintsಗಳು? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸಲ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ರುಪೀಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? The person is having rupees 2500 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The meaning of this is, and the person is having only 2500 rupees. He cannot afford more than 2500 andre, so within the limit of rupees 2500 the person has to buy the hens. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ he cannot buy because he is having only so rupees 2500 ಅದೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Similar to this, one more is given. So he can house more, he can house only 20 hens. He cannot house more than so 20 hens ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Your internet connection is unstable. You can audible, right? So 20 house ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So these are the two constraints they have given. So constraints ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೋತೀವಿ? So here the number of, he cannot house more than 20 hens and the cost of the rupees he can afford is 2500 rupees. So 2500 rupees andre, so what should be the number? Andre, the meaning is the sum of the old hens and the sum of the young hens, it should not be the cost of the purchasing cost of the old hen and the young hen, it should not be more than 2500 rupees anta mele. So as we know that the x1 is with respect to old hen, hauda? Similarly x2 is with respect to, so that is a young hen. So it should not be more than, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, it should not be more than 2500 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, so this is, so what is the cost of the old hen? Old hen in cost ಎಷ್ಟಿದೆ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ 100 rupees ಇದೆ. ಯಾವುದದ್ದು? ಓಲ್ಡ್ ಇಂದು. ಇದರಲ್ಲಿ 200 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? 200 rupees ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು, 100. ಸೊ 100 ಇಂಟು x1, ಇಫ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಎನ್ ಈಸ್ 1, ಸೊ 1 ಇಂಟು 100 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 100. ಇಲ್ಲಿ x2 2 ಆದರೆ 2 ಇಂಟು 200, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು 400. 400 ಪ್ಲಸ್ 100 500 ಆಯಿತು. 500 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2500. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರು 10 ತೊಗೊತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು 10, ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ 20 ತೊಗೊತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ 10 ಇಂಟು 100 ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ 1000 ಆಯಿತು. 20 ಇಂಟು 200 ಏನಾಯಿತು 4000 ಆಯಿತು. ಟೋಟಲಿ 5000. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಫೇಲ್. Why? Because it should not be more than 2500. The meaning is he cannot buy 10 old hens and the 20 young hens ಅಂತ. ಅಂದರೆ 2500 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟು ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಹೆನ್ನು ಮತ್ತು ಯಂಗ್ ಹೆನ್ಸ್ನ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್. ಓಕೆ, ವಿತ್ ಇನ್ ದಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಿತ್ ಇನ್ ದ 2500. The sum of the buying the old hens and the young hens should be less than or equal to 2500. So this is a constraint on the budget. So budget constraint, person in the budget constraint ಆಗುತ್ತೆ. Okay, and one more is given. He cannot house more than 20 hens ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, so he is having some place. ಸೊ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಹತ್ರ ಇರೋಷ್ಟು ಜಾಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 20 ಕೋಳಿಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ, 20 ಹೆನ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, he can. So that is a giver. So that is a place for them. So if it is more than 20 hens, he cannot ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it should not be more than 20 ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ. Here the sum of the so old hen and the young hen. Old hen ಅಂದ್ರೆ ಏನು, x1. young ಅಂದ್ರೆ ಏನು, x2. The sum of the old hen and the young hen. This is a old and this is a young.
The sum of these two, it should not be more than 20. Again, it should be less than or equal to 20. So constraint on the place ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Constraint on the place. He cannot house andre he cannot give us so more space for the, so hence if it is more than 20 and within the 20 adre he can so give the make the space to the so those particular hens and so these are the two conditions or quote the erade conditions. One, so depending upon the so budget he is having and depending upon the so that is a place he can afford for the so number of that is a hens. Okay, these are the two conditions. So ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ನಿಮ್ದು third step ಮುಗೀತು. So what is the last step? That is non-negative. Non-negative. The non-negativity constraint says that so always the variable should be positive ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So here what are the two variables we are having? x1, x2. x1 ಅಂದ್ರೆ it is respect to the number of old hens. x2 ಅಂತಂದ್ರೆ the number of young hens. So here the x1, x2 ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ್ಲೂ what it says, non-negativity constraint says that always the variable should be greater than or equal to 0. The meaning is either the x1 may be 0 or x2 may be 0. x1 0 ಆದಾಗ ಇದು some number ಇರುತ್ತೆ 115 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೇನಾದ್ರೂ 20 ಆದಾಗ ಇದು 0 ಇರುತ್ತೆ. This is allowed. So this is okay. Why? Because old hen ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಬರೀ 15 ಯಂಗ್ hen ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಓಲ್ಡ್ hen 20 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಯಂಗ್ hen 0. This is okay. So if you give a number like this, so 20 old hens and minus 10 young hen, is it okay? ಈ ಥರ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? 20 old hen ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, minus 10 young hen ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. Nowhere. So this is practical, it is highly impossible. We cannot have the, so that is the practical things in the negative form. Because of that, the non-negativity always says that it should be always the positive or 0. If it is 0 also okay, but it should not be negative. So adiki constraint ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ the meaning of this is always whatever you have been considering variable, it should be either positive 0 or so it is more than, that is a greater than 0 ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. So like this, so all these constraints ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, so this problem is completed. The thing is decision variable x1 and x2 be the number of old and young hens. So objective function is income minus expenditure. So we will get this 20 minus 20 into x1 plus 32 into x2. So this is a maximization, that is a condition, Z maximization, because it is a profit oriented. And once you comes to the constraints, is having a budget, is having only 2500 rupees. So the sum of the, so one hand x1 by x2 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳಕ್ ಬರಲ್ಲ, because the cost of the x1 is 100, the cost of the x2 is 200. The sum of the cost coefficient into variable, the sum of the, so these two, multiplication of these two and the sum of this, it should not be more than 2500 rupees. And the sum of the x1 plus x2, it should not be more than 20 hens. These are the constraints of the condition of that particular person for this problem. And the non-negativity is x1 comma x2 is greater than or equal to 0. Have any doubts in this? Exam ತುಂಬಾ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. So what they will do, ಮೇಡಮ್ ಅದು x1 x2 ಇದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ hens ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಮೇಡಮ್? ಎಷ್ಟು hens ಇದೆ? What? ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. Constraint, second constraint. ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇದು 100 into x1 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾ ಇದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, x1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಹಾಕಬೇಕಾ ಮೇಡಮ್? x1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಇದು ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್. ಇದನ್ನೇ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ x1 ಮತ್ತೆ x2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x1 ಅಂಡ್ x2. ಸೊ x1 x2 ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ, ನೀವಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು 10 ಇಲ್ಲೊಂದು 10 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು 20ಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 10 ಓಲ್ಡ್ ಹೆನ್ ಅಂಡ್ ದ 10 ಯಂಗ್ ಹೆನ್ ಈಸ್ ಸೂಟಬಲ್. ಸೊ ಅದೇ ನೀವು ಇಲ್ಲದು ಇಲ್ಲಿ 20 ತಗೊಂತೀನಿ, ಇದು 10 ತಗೊಂತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ x1 ಮತ್ತೆ x2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್.
ಈ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು, ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೊ ಏನು ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇಷ್ಟೇ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದಾಗ x1 ಮತ್ತು x2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಮಾಡೆಲ್ 1 ಸೊ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದನ್ನು? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಗೋಣ. ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ದಿ ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಎ ಕಂಪನಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಹೆಣ್ಣು ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಚ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್, ಅಲ್ಲಿ 2 ಹ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ವೆರೈಟಿ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಲೇಬರ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಚ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ 2 ವೆರೈಟಿ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ವೆರೈಟಿ and the second variety. The first variety of the hat requires twice as much labor time as the second type. If all hats are of the second type only, okay, the company can produce a total of 500 hats a day. The market limits daily the sales of the first and the second type of our second type is to, that is 150 for the first variety and the 250 for the second variety of the hats. Assuming that the profits per hat are rupees 8 and the for a type A and rupees 5 for the type B. Formulate the problem as a linear programming model. So in order to determine the number of hats to be produced of each type so as to maximize the profit. So the thing is, in the formulation, the reading and understanding the problem is very important. So what are the given constraints, so what are the conditions were there, and what are the requirements, are the data given, you need to thoroughly you need to read 1 or 2 times. Okay, so once you heard the word called as profit, illo profit anta bantu ada, the profit of rupees anta profit athwa ಈ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, it is a maximization, again it is a maximization problem. Okay, ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಹ್ಯಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ ಆರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ 2 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರೈಟಿ 1 ಅಂಡ್ ವೆರೈಟಿ 2 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂತೀರಾ? A company produces 2 types of the variety. So understand this. Variety 1 is, let it be type A ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, type A hat ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು type B ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, so each hat of the first type requires twice as much labor time as the second type ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ the meaning of that is, ಫಸ್ಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯಾಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೇಬರ್ ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆರೈಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಟ್ವೈಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಹ್ಯಾಟ್ ಟೈಪ್ ಬಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವೆರೈಟಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಟ್ವೈಸ್ ಅಂದರೆ 2 times ಆಫ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಆಲ್ ದ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಓನ್ಲಿ ಬರೀ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆರೈಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಹ್ಯಾಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ದ ಲೇಬರ್ ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ವೆರೈಟಿ ಈಸ್ the twice as that of the second type. Totally the company can produce 500 hats per day, and per day the limit is 500. He cannot purchase he cannot produce more than 500 hats. The maximum limit of the company is 500 hats. The market limit of the daily sale of the first and the second type of is, andre market alli first variety of the hat ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ per day 150 first variety, and the second variety is 250 hats ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಸೊ ಏನ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್. ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಟಿನ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು 8 rupees ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಟಿನ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ₹5 ಇದೆ. ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್, ಲೇಬರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಕಂಪನಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ 500 ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವೆರೈಟಿ 150 ಅಷ್ಟೇ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹಂಗಂತೇಳಿ 500 ಸೊ ಒಂದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ವೆರೈಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ 150 ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್.
ಹಂಗಂತೇಳಿ ಬರೀ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆರೈಟಿನೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 500 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಟೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆರೈಟಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 250 ಫಾರ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆರೈಟಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಸೊ ಬರೀ ಫಸ್ಟ್ ವೆರೈಟಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಈಸ್ 150 ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಬಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಸೊ ಬೈ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇರೋ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಲೇಬರ್ ಟೈಮ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಪನಿಗೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್, ದ ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 500 ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಇವೆಲ್ಲದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ದಿಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ವೆರೈಟಿ ಇಸ್ ದೇರ್, ಅದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಗೋ ಆನ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಏನು ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್? ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ನಮಗೆ ಏನು ಕೇಳಿದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ಓಕೆನಾ? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ದಿಸ್. ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಕ್ವೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್? ಜಸ್ಟ್ ಡಿ ಸಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು ಇವಾಗ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಾನ್ ಟು ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್? x1 ಟೈಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್. ದಟ್ x1 ಅಂಡ್ ಏನು, x1 x2 ಅನ್ನೋದೇನು? ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾರಿ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. x1 ಅನ್ನೋದು ಹ್ಯಾಟ್ 1. ಹಾಂ, ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ. ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಎರಡು ವೆರೈಟಿ ಏನು, ಹ್ಯಾಟ್ಗಳು, ಒಂದು ಟೈಪ್ ಎ, ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಬಿ ಅಂತಂದೇಳಿ. ಅವೆರಡು ವೇರಿ ಆಗ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ x1 ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ x2 ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ x2 ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ x1 ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಥರ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್. x1 ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಟ್ 1 ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹ್ಯಾಟ್ 2 ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಸ್ let x1, x2 be the number of type A and type B hats to be produced in the company. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಸ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ x1, so what should be the hat A type and the what should be the type B hats to be produced ಅಂತಂದಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನಾಯ್ತು, ನಮ್ಮದು ಡಿಸಿಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮದು? ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಸೊ OR deals with only two varieties. So whether it is a maximization or the minimization. So what the variety is? What the variety is? ಯಾವ ವೆರೈಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು? Is it maximization or minimization? Profit, madam. Maximize. When you heard a word called as a profit, that is a maximization. Okay, now you need to remember this. Z maximization is equal to. So as I told that Z maximization objective function is always the sum of the, so that is the multiplication of the cost variable and the, so that is the cost coefficient and the variables. So there is the multiplication irutte yavaglu. Just a minute. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಎ ಹ್ಯಾಟ್. ಟೈಪ್ ಎ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹ್ಯಾಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಬಿ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೇನೆ. ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಪ್ ಎ ಈಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು?
8 ಇದೆ ಮೇಡಮ್. 8 ಇದೆ ಹೌದಾ? ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ₹8 ಫಾರ್ ಟೈಪ್ ಎ ಅಂಡ್ ಟೈಪ್ ಬಿ ಇಸ್ ₹5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ₹8 ಅಂಡ್ ₹5 ಇದೆ ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಸೊ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟೈಪ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ x1, ಟೈಪ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ x2. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವಿತ್ ದಿ ದಿಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ಡಿಸಿಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಎರಡು ಡಿಸಿಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನು, x1 ಮತ್ತೆ x2 ನಮ್ದು ಎರಡಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x1? ಎಷ್ಟಿದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ 8. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ₹8 ಇಂಟು x1. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ x2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್? 5 ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 5. 8 ಇಂಟು x1 ಪ್ಲಸ್ 5 ಇಂಟು x2. ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ದು ಡಿಸಿಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ವೇರಿಯಬಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಸಿಕ್ತು, ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟು ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮುಗೀತು. ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಿನಿಮಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಬಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಸೊ ಆ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ 4 to 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್ ವರ್ ದೇರ್? ಏನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ ಇದೆ? ಏನು ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಫಾರ್ ದಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯಾಟ್ ವೆರೈಟಿ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ವೈಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸೊ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅದರ ಡಬಲ್ ಟೈಮ್ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಎ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಟಿ, ಇಫ್ ದ ಟಿ ಇಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಹ್ಯಾಟ್ ಬಿ, ಬಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟಿ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟೈಪ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಎ? ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು? ಇದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಟಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ವೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೈಪ್ ಎಗೆ 2 times ಆಫ್ ದಟ್ 2t ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದು ತಾನೆ? ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಟೈಪ್ ಬಿ ವೆರೈಟಿ ಈಸ್ 1 minute ಅಥವಾ 2 minutes ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದ ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ದ ಟೈಪ್ ಬಿ ಈಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ವೈಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಪ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಜನರಲಿ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಇಫ್ ಟಿ, ಇಫ್ ದ ಟಿ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ type B variety of the hat is, so then what is the time required to produce the type A is twice that of that. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು T ಆದರೆ ಇದು 2T ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡಬಲ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, T ಮತ್ತೆ 2T ಆಯಿತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ 2T? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಟೈಪ್ ಎ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಟೈಪ್ ಎ? ಟೈಪ್ ಎ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಅದನ್ನು ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ x1 ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟು 2T ಇಂಟು x1. x1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಟೈಪ್ ಯಾವುದು, ಟೈಪ್ ಎ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅಂಡ್ ದ ಟಿ ಇಂಟು x2. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಟಿ ಫಾರ್ ದಿ ಟೈಪ್ ಬಿ ವೆರೈಟಿ and the double the duration of that is for the type A. The sum of this duration, it should not be more than, ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 500T. ಅಂದರೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ 500T ಅಂದರೆ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 500 ಹ್ಯಾಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಪರ್ ಡೇ 500 ಹ್ಯಾಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ನೀವು ಟೈಪ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಟಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟೈಪ್ ಎಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. The sum of the both the things, it should not be more than the 500 had the duration ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So this is the restriction with respect to the time.
ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಿಗೆ ಸೊ ಇರೋಂಥ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ ಇದು. ಓಕೆನಾ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಅಂದರೆ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಟ್ ವೆರೈಟಿ ಎ ಆದರೂ ಆಗಲಿ ಬಿ ಆದರೂ ಆಗಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ 500 ಹ್ಯಾಟಿಗೆ ಏನು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಕಂಡೀಷನ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 500 ಟೈಮ್ ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯಾಟ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡೌಟ್ ಇದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ? ಇದೊಂದೇ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟು ದ ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಟೈಪ್ ಬಿ ಈಸ್, ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಡಬಲ್ ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಯಾವುದಕ್ಕಿದೆ ಟೈಪ್ ಎಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು 2T ಆಯಿತು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 500 ಹ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 500 ಹ್ಯಾಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ 500 ಇಂಟು ಟಿ ಟೈಮ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ಅಂದರೆ 1 ಆಗ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಸೊ ಗಿವನ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಏನು, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಟಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು, so that is to manufacture the type A and type B, it should not be more than the 500 times the hat to be produced in the company. Okay na, so this is only one constraint. Idin bitre matte ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಏನಿದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಡೈಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಪ್ ಎ ಅಂಡ್ ಟೈಪ್ ಬಿ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 150 ಅಂಡ್ 250 ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 150 ಫಾರ್ ದಿ ಟೈಪ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 250 ಫಾರ್ ದಿ ಟೈಪ್ ಬಿ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೊ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 150 ಆ್ಯಂಡ್ 250. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಬರ್ಡನ್, ಸೊ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇಸ್ಟ್, ಸೇಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಸೊ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿಯರ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ X1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಟೈಪ್ ಎ. ಟೈಪ್ ಎಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 150. ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸೊ ಆಫ್ ದಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ದ ಟೈಪ್ ಎ ಈಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 150. ಸೊ 150ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬರ್ಡನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 150 ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 150. ಸೊ ದೆನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ X2 ಇಸ್ ಅ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಪ್ 2, ಹೌದಾ, ಟೈಪ್ ಬಿ ವೆರೈಟಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಟೈಪ್ ಎಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ 150 ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ 250 ಇದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ it should be less than or equal to 250 hats. So these are the constraint. ಏನು constraint ಇದು, market constraint. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 150ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ವೈ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಯರ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಈಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಇಫ್ ಯು ಹವ್ ಬೀನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ 150 ಆಫ್ ದಿ ಟೈಪ್ ಎ and more than 250 of the variety B is, so that is a waste for the industry ಅಥವಾ loss. ಸೊ ಅಥವಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, we can minimize the profit ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ we need to produce less than or equal to 150 of the type ಎದು ಸೊ 150 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಬಿ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ 250. ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಗಲ್ಲ. So then there will be a waste if it is not going to be sell in the market. So these are the constraints with respect to the market condition. And the last one is non-negativity. So what the non-negativity constraint says? Non-negativity constraint ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, should not be negative. Exactly, good, very good. It should not be negative. Either it may be 0 or it should be a positive value ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ದು ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ X1, X2. X1 ಅಂದ್ರೆ ಟೈಪ್ ಎ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್, X2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೈಪ್ ಬಿ ಟೈಪ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಿಯರ್ these two should be greater than or equal to 0. This is the non-negativity constraint. Always you should be remember, you should not forget to write this. ಯಾವುದೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಎಲ್ಲ ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, it should be greater than or equal to 0 ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು? ಎರಡು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ X1, X2 ಅಂದರೆ ಡಿಸಿಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ,
and directly they are given the profit. So this is profit into variable. So 8 into x1 plus 5 into x2. So maximization of the profit is at maximize. Constant in ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So that is a time machine constraint ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 500 hats na produce ಮಾಡೋಂಥ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ. So that is the only limitation is the time duration to produce the maximum 500 hats. ಅದಕ್ಕೆ 2t into x1 plus t into x2. It should not be more than the 500 times of the hats to be produced in the company. And the market demand is only 150 for the type A and 250 for the B. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಬೇಕು x1 should be less than or equal to 150 and x2 should be less than or equal to 250. These are the market constraint. And the last one is non-negativity constraint. Here they considered both the variable x1 and x2 always should be greater than or equal to 0. So this will complete the formulation of this particular problem. ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಾದರೂ ಆಗಿರಲಿ, ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಾದರೂ. ಈ ಎರಡು ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಒನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಎನಿ ಟೈಮ್. ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವೋ? ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಲಾ ಅಥವಾ ಶಲ್ ವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್? ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮೇಡಮ್. ಮಾಡಲಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಮಾಡಲಾ? ಓಕೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ರೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟರ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ಪೇಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಿಲ್, ಪೇಪರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಈಚ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಈಸ್ 100 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಪ್ರತಿ ರೋಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ 100 ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಇನ್ ದ ಲೆಂತ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ 2, 4, 6 ಆ್ಯಂಡ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್. ಅದ್ರ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 100 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂದರೆ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ದು ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ದಿ ರೋಲ್ ಬೇಕು, 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬೇಕು, ಮತ್ತು 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬೇಕು, ಮತ್ತು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ದಿ ವಿಡ್ತ್ ಇರುವಂಥ ಸೊ ರೋಲ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕು. ಓಕೆ, ದ ಕಂಪನಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ರೋಲ್ ದ್ಯಾಟ್ 24 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವಿಡ್ತ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ರಿಸಲ್ಟು 24 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವಿಡ್ತ್ ಇರೋಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ದ ಕಂಪನಿ ಮಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಇಟ್ಸ್ 24 centimeter roll to the desired width. It has 6 basic cutting alternatives as given below. The paper mill wishes to minimize the waste resulting from trimming to required size. Formulate this as an LPP. In the last class, one of the student asked me that, so how to recognize this? So ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೋಲ್ ಇದೆ 100 ಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ರೋಲ್ ಇದೆ, 24 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುವಂಥ 24 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವಿಡ್ತ್ ಇದೆ, 100 ಮೀಟರ್ ಸೊ ಲೆಂತ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ರೋಲ್ ಇದೆ, ಪೇಪರ್ ರೋಲ್. ಆ ಪೇಪರ್ ರೋಲ್ನ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಕಟ್ ಟು ಎ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವಿಡ್ತ್ ಸೈಜ್. 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವಿಡ್ತ್ ಒಂದು, 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವಿಡ್ತು, 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು 10. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 22 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟರ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಇದೆ. 6 ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಹೋದರೆ ವಿಡ್ತ್ ಯಾವ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಸೊ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುವಂಥ
ಸೊ 6 ರೋಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಥರ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನ 3 ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 ಇಂಟು 2 ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 12 ಆಯಿತು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 4 ಇಂಟು 3 ಏನಾಯಿತು, 4 ಇಂಟು 3 12 ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೊ 12 ಪ್ಲಸ್ 2 24 ಆಯಿತು. ಟೋಟಲ್ ಏನಾಯಿತು 24 ಬಿಡ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ 6 ರೋಲ್ಸ್, 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಅಂತ 6 ರೋಲು, ಸೊ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಅಂತ 3 ರೋಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಥರ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಅದೇ ಥರ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಿಡ್ತ್ ಈಸ್ 24 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆರೈಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಓನ್ಲಿ 4 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ದು 2 ರೋಲು, ಅದೇ ಥರ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ದು 3 ರೋಲ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ದೆಲ್ ಬಿ ನೋ ವೇಸ್ಟೇಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ 24 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ನಲ್ಲಿ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ದು 1 ರೋಲು, 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ರೋಲು, 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ದು 1 ರೋಲು, 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ದು 1 ರೋಲು. ಅವಾಗೇನಾಯಿತು 10 + 6 12, 12 + 4 ಅಲ್ಲೇನಾಯಿತು 10 + 6 16, 20 22. ಅವಾಗೇನಾಯಿತು 24 ಅಲ್ವಾ ಇದು ಬಿಡ್ತಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ 22 ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪೇಪರ್ ರೋಲ್ ಪೂರ್ತಿ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ರೋಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫುಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫೋರ್ತ್ ವೆರೈಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ಸೊ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ದು 2 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗೇನಾಯಿತು 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ದು 2, ಆಮೇಲೆ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ದು 1, ಅಲ್ಲೇನಾಯಿತು 12 + 10 22 ಆಯಿತು. ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫಿಫ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಫಿಫ್ತ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್. ಸೊ ಫಿಫ್ತಲ್ಲಿ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ದು 4, 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ದು 1, 4 4 16, 16 + 6 ಅಲ್ಲೇನಾಯಿತು 22 ಆಯಿತು. ಅಗೇನ್ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೆರೈಟಿ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ದು 4 ರೋಲ್ಸ್, 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ದು 2 ರೋಲು, ಆಮೇಲೆ 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ದು 1 ರೋಲ್. ಈ ಥರ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ಆ ಯಾವುದ್ರೊಳಗಡೆ, ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ ಒಳಗಡೆ. ಬಟ್ ಅವರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಈಸ್ ವಿತೌಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ವೇಸ್ಟ್, ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಸ್ಟ್, ಕಡಿಮೆ ವೇಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆರಡಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೋ ವೇಸ್ಟೇಜ್. ಈ 3 ವೆರೈಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಷ್ಟು ರೋಲ್ ಪೇಪರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಹಂಗಂತೇಳಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ರೋಲ್ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ದು ಮತ್ತು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಒನ್ ಮೋರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಅದು ಕಂಡೀಷನ್ನು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ, ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ಲಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅದೇ ಥರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಪೇಪರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಇಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ರೋಲ್ ಆಫ್ ವಿಡ್ತ್ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುವಂಥ ರೋಲಿಂದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ 2000 ರೋಲ್ಸ್ ಬೇಕು. 2000 ರೋಲ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಅದೇ ಥರ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ದು 3600 ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ರೋಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ದು 1600 ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ದು 500 ರೋಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದು ಸೂಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ವೇಸ್ಟ್, ಪೇಪರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆನಾ, ಇಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಗೋ ಆನ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್. ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಟು ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ನಮ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಂತಂದು ಹೇಳಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು. ಸೊ ವಿ ರೆಡ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೇರಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವೇರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ರೈಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಏನದನ್ನ?
Exactly. What's your name? Vinay. Vinay. Okay. Okay, Vinay. Fine. Very good. So this is alternative. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಹೌದಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ವಿಚ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಯಾವ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಅಂದರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ 1ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ 2ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ 3 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬೆಟರಾ, 4 ಆರ್ 5 ಇಷ್ಟು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ವೇರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ನ ಎರಡು ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನೊಂದು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನೊಂದು 2 ಟೈಮ್ಸ್, ಈ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವೇರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ನೈಸ್. So our decision variable is here. So what is our decision variable? ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಸೊ decision variable is let. ಸೊ x1 ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ನಮ್ದಿಲ್ಲಿ 6 ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ ಹೌದಾ. ಲೆಟ್ x1, x2, x3, x4, x5 1 2 3 4 5 and x6. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ x1 ಅನ್ನೋದೇನು, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್, ಥರ್ಡ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್, ಫೋರ್ತ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್, ಫಿಫ್ತ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್. ಈ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ನ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್. So which indicates let x1, x2, x3, x4, x5, x6 indicates. What it indicates is so number of times of cutting alternatives. Cutting alternatives ಯಾವುದು, alternative 1, 2, 3, 4, 5 and 6 respectively. ಅಂದರೆ alternative 1 ಅಂದರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ x1, alternative 2 ಅಂದರೆ x2. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ 1ನ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ 2ನ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಕಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ನ ಕಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸೊ ಡಿಸಿಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ನಮ್ಮದು? ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್, ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್? What we need to minimize? For example, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೊಂದು 100 ಮೀಟರ್ದು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 100 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಲೆಂತ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇದ್ರದ್ದು 24 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಇದು ಲೆಂತ್ 100 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ 2 ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು 6, ಓಕೆ 2 4 6 10 ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟ್ರಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಲಾಸ್. ಟ್ರಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಕಟ್ ಇನ್ ಟು ಅ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವಿಡ್ತಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾಸ್. ಸೊ ಅವರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ದಿಸ್ ಲಾಸ್. ಈ ಲಾಸ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, again that we need to be go for the condition. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್ ಹೌದಾ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ 1 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 0 ವೇಸ್ಟೇಜ್, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ 2 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 0, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ 3 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ 4 5 6 ಅಗೇನ್ ಫ್ರಮ್ 3 4 5 6 ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಈಚ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ದಟ್. ಅದನ್ನು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ದಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ x1. x1 ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 0, ಎಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್. ಸೊ 1 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ 2 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 0 ವೇಸ್ಟೇಜ್, ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಎನಿ ಟ್ರಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಲಾಸಸ್. ಬಟ್ ಅದೇ x3 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ x4 ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ x5 ಆ್ಯಂಡ್ x6. ಇಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 3 ಕೇಸಸ್ 3 ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈಚ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ 2 centimeter is getting waste, trimming waste. Okay, we need to minimize this. So the objective function is to minimize the trimming loss of the paper.
ಆ ಪೇಪರ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರೋಂಥ ಲಾಸ್, ಟ್ರಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್? ಏನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್? constraints were there. Different constraints. ಏನಿದೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ we go through this, you can understand. Okay, na constraint ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So when we consider these alternatives as the variables x1, ಇದು 1 2 3 4 5 6 as a x1 to x6 ತಗೊಂಡಾಗ, so the sum of this x1 into 2, so x2 into 0, x3 into 1, x4 into 0, x5 into 0, x6 into 4. ಅರ್ಥಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕಿದೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದು? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್, ಎಷ್ಟಿದೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್? ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್, ಸೊ 2000. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ, ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2000 ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ 2 centimeter width roll should be less than or equal to 2000. It should not be more than the 2000. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 2000 ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು? ಈ 2 centimeter width ಇರೋ ಅಂತ ಸೊ ಪೇಪರ್ ರೋಲ್ನ ಆನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್? ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟಿಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು? ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟಿಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? 2 ಅಲ್ಲ, 6 ವೆರೈಟೀಸ್. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ 1 ತಗೊಂಡ್ರು ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ 6 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ 2 centimeter ಅದು 6 ರೋಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 0, ಥರ್ಡ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫೋರ್ತ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 0, ತಗೊಂಡ್ರೆ 0, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 4. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದೀಸ್. ಹೌದಾ? ಯಾವುದು? 2 centimeter, 4 centimeter, 6 centimeter ಆ್ಯಂಡ್ 10 centimeter ಬಿಡ್ತಿರೋಂಥ ರೋಲ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇದು x1 x2 x3 x ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ನಂಬರ್ ಆಫ್, ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಈ ಥರ. ಸೊ ಏನು ಬರೀತೀವಿ? ಸೊ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರ ಅದನ್ನು ಆ ಟೇಬಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀಬೇಕಷ್ಟೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರ, 6 ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಆ ಥರ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರೋ ಥರ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳು ಸೊ ಬರ್ಕೋತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ? ಸೊ ಏನಾಯಿತು? 2 centimeter. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿ 2 centimeter ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? 2000 ಇದೆ. ಹೌದಾ? 2000. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಲ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 2000 ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಫಸ್ಟ್ ವೆರೈಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 6 ಇಂಟು x1, ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 6 ರೋಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆರೈಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 0, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಏನೂ ಬರಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ 1 ಬರುತ್ತೆ, 1 ಇಂಟು x3. ಫೋರ್ತ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಿಫ್ತ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಅಗೇನ್. ಸೊ ವಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ 2 centimeter ವಿಡ್ತ್ ಇನ್ ದಿ ಫೋರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಫಿಫ್ತ್. ಫೋರ್ತ್ ಫಿಫ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಒಳಗಡೆ 4 ರೋಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು 2 centimeterದು, ಓಕೆ, 2 centimeter ಬಿಡ್ತಿರೋಂಥ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ವಿಡ್ತ್ ರೋಲ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2000 ರೋಲ್ಸ್. ಇದೇನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ ಆನ್ 2 centimeter ರೋಲ್, ಪೇಪರ್ ರೋಲ್. 2 centimeter ಅಂತ ಪೇಪರ್ ರೋಲಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದು. ಯಾಕಂದರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇದು ಏನಾಯಿತು? 2 centimeter ಆಯಿತು. ಅದೇ ಥರ 4 centimeterಗೆ, 6 centimeterಗೆ ಮತ್ತು 10 centimeterಗೆ ಬರೆದ ಈಕ್ವೇಷನ್ನು. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಿದೆ? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 4 ಇಂಟು x1. ಆ ಟೇಬಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆ ಟೇಬಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರೈಟ್ ದಿಸ್. ಇವಾಗ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹೇಗೇನು ಬರೀತೀರಾ ಅಂತ? Constraint on the 4 centimeter paper roll. 0x1 3x2 plus 1x3 plus 0x4 plus 4x5 plus 2x6 is less than or equal to 3600. Very good.
ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಇವಾಗ? It should not be less, it should not more than 3600 ಅಂದ್ರೆ less than or equal to symbol ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. less than or equal to 3600. ಅದೇ ತರನೇ 3 into x1 ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ, 3 into x2 plus 1 into x3 plus 0 into x4 plus 4 into x5 plus 2 into x6. ಅಲ್ಲೇನಿತ್ತಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಆಫ್ paper produced on that particular condition, it should be less than or equal to 3600. ಇದೇನಾಯ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್. ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ಜಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನೀವು. ಅಂದರೆ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುವಂಥ ವಿಡ್ತ್ ಇರುವಂಥ ರೋಲ್ನ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 2000 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 2000 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಷ್ಟಿದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಿನಿಮಮ್ 2000. ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೆ 2000 ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತಂದೇಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನೀವು 2000 ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, 2000ಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ರೋಲ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3600. 2000 ಅಂತೂ ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, 2000 ಪೇಪರ್ ರೋಲ್ ಬರಲೇಬೇಕು 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರೋದು. 3600 ಇಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ 3600 ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುವಂಥ ಪೇಪರ್ ರೋಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ 3600 ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇಪರ್ ರೋಲ್. ಅದರೊಳಗಿರುವಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ ಅದು. ಅದೇ ಥರ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಯ್ತಾ, 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ದು ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಬರ್ತೀರಾ, 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದು. 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಲಿ 0 ಇಂಟು x1 ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು x2 plus 1 into x3 plus 2 into x4 plus 1 into x5 plus 1 into x6. The alternatives of all these things, it should produce minimum ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, so what is the demand? ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ 1600 ಇದೆ. 1600 ಪೇಪರ್ ರೋಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪೇಪರ್ ರೋಲ್. And the last is, that is the 0 into x1 plus 0 into x2 plus 1 into x3 plus 1 into x4, 0 into x5 plus 0 into x6. ಓನ್ಲಿ 3 ಮತ್ತು 4 ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದೇನಾಗಿರಬೇಕು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ 500. ಓಕೆ, ಅದು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಸೊ ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಂದಾಗ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಪೇಪರ್ ರೋಲ್ ಕಟಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ 6 centimeter, 4 centimeter, 6 centimeter and the last one is 10 centimeter paper roll cutting. Okay na? Last is non-negativity constraint. So non-negativity constraint ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 0 ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸೊ ದ ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ದ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಸೊ 1 2 3 4 5 6, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು, ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಜೆ ಅಂತಲೂ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ ಜೆ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ, ವೇರ್ ಜೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, 2, 3, 4, 5 and 6. ಸೊ ಏನಿದು ಜೆ ಅಂತಂದರೆ x1, x2, x3, x4, x5, x6 ಅಂದರೆ ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್. ಅಂದರೆ x1 ವೆರೈಟಿ ಮೇ ಬಿ 1 ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 2 ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 0 ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು.
ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವೆರೈಟಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗಿರಬೇಕು. ಇದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆನ್ಷನ್. ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಹಾರಿಜೆಂಟಲಿ ಮತ್ತು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅದನ್ನು ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ತುಂಬ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಥರದ್ದಾದರೆ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಈ ಥರದ್ದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋದು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಗೋ ಆನ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ವೆರೈಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ 6 to 8 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗಾದರೆ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ 8 to 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಸೊ 6 to 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇರಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸೊ ವಾಟ್ ವೆರೈಟಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆನಾ. ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ನೋಟ್ಸ್ ಇದೇ ಥರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವೆರೈಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ನೋಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ದೋ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ರಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಮೂರು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋಂಥ ಒಂದೆರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೋಟ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. So you will get the solution and everything in the notes. So apart from that, so 2 or more questions, it may be from the question paper or from the textbook. I'll take in the next class and I'll describe the so different varieties of the problem. Okay. So doubts illa antandre I'll leave the meeting. Doubts idre keli, so we'll clarify and we'll end the meeting. Only thing, No, ma'am. the in this case ಯಾವಾಗಲೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಮಗ್ ಅಪ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬೈ ಆಟ್, ಇದೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದು ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು 4-5 ಸಲ ಓದ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಯಾವುದು, ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ಸೊ ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ನ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಸರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರಬೇಕಾ, ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರಬೇಕಾ, ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರಬೇಕಾ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. Reading the problem thoroughly, understanding is very important in this formulation. So without having understanding or without so understanding the problem, so you cannot formulate. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಹೈಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರೆಯೋದು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? Shall we end the meeting? Yes, ma'am. We'll continue the next class. Thank you.